So far we have developed the theory of time independent perturbation theory as it is being applied to non-degenerate states. We will be separately talking about the perturbation theory being applied to degenerate case later on. For the time being, we will now see two applications of time independent perturbation theory. നമ്മുടെ സിലബസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത 2-3 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. സിലബസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ബീങ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലം. And the second one is the discussion of an harmonic oscillator. So let's see harmonic oscillator problem in the viewpoint of perturbation theory. We already know, or we have already solved the harmonic oscillator problem in quantum dynamics. So it's a non-system that will be satisfying this Schrodinger's equation H0 operating over Kn. nth eigenstate of harmonic oscillator ആണ് നമ്മൾ Kn എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. That could be represented using a harmonic polynomial of degrees n. അതല്ലാതെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. once you have solved it in Heisenberg's picture as Kn, which is referred to as the occupation number representation. ആ representation ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the Schrodinger's equation satisfied by the non-system, that is a harmonic oscillator. H0 operating over Kn equal to n plus half h cross omega Kn. n plus half h cross omega ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ. Now suppose we are going to apply perturbation to the system so that the spring constant or the restoring force constant of the harmonic oscillator changes from k to 1 plus epsilon k, where epsilon is a constant depending upon the manner in which we will be going to change the spring constant of the oscillator. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ തണുപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ ചൂടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വേറെ എപ്സിലോൺ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ, k × 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ k എന്നാണ് വരിക. ആ k പ്ലസ് എപ്സിലോൺ kയിലെ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ perturbation parameter, which is supposed to be say extremely smaller. So in the absence of the perturbation, Hamiltonian representing the system is kinetic energy term minus h bar square by 2m del square plus half k x square. Once you apply perturbation, Hamiltonian of the modified system or the perturbed system is p square by 2m plus half into, instead of k we write 1 plus epsilon into k. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എപ്സലോൺ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ടേമുകൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ്. That is the Hamiltonian representing the unperturbed system. So clearly the perturbed part of the Hamiltonian H prime will be equal to epsilon by 2 k x square. അപ്പോൾ perturbed part of Hamiltonian കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി, nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി കാണാൻ En1 ഈക്വൽ ടു സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് n h പ്രൈം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇത്രയും എനർജി കൂടുതലായിട്ട് വരും പുതിയ ഓസിലേറ്ററിന്. അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി n പ്ലസ് ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്. അതിനോട് ഈ ഒരു എനർജി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി ടു ദ nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് n h പ്രൈം n. We replace h prime by means of epsilon by 2 k x square here, where k is the spring constant given by m omega square. അത് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ 2 k കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണത് പുറത്തെഴുതി, സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് n എക്സ് സ്ക്വയർ n. ഇനി ഇതിലെ എക്സിന് എക്സ് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ദാറ്റ് കുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. പൊസിഷനെ
ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2m ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ, where a is the annihilation operator and a dagger is the creation operator. അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ്. എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ kn ഈസ് റൂട്ട് n kn മൈനസ് 1 ആൻഡ് എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ kn ഈസ് റൂട്ട് n പ്ലസ് 1 kn പ്ലസ് 1. So we replace x by means of this expression. Then this becomes first order correction in energy equal to epsilon by 2k scalar product n square ചെയ്തപ്പോൾ റൂട്ട് ഒഴിവായി h cross by 2m ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ എ. അത് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2a എ ഡാഗർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത്. പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ. That we expand here. Then this becomes epsilon by 4m omega. We replace k by means of m omega square into h cross. Now m omega will be vanishing. Scalar product n. ഇനി ഇതിലുള്ളത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ kn ആണ്. ഇതിൽ എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് n kn മൈനസ് 1 കെറ്റ് n 1 കുറഞ്ഞ് n മൈനസ് 1 ആവും. ഇതുപോലെ എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കെറ്റ് എന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കെറ്റ് n പ്ലസ് 1 ആവും. കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വാല്യൂ അല്ല, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ടേം നോക്കൂ, എ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം. ഇതിന് ശരിക്കും 4 ടേമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. എ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ 2 തവണ കെറ്റ് വെക്ടർ എന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു തവണ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്കാലാർ വരും റൂട്ട് n, പിന്നെ കെറ്റ് n മൈനസ് 1 ആവും. വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു തവണ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് n മൈനസ് 1 കെറ്റ് n മൈനസ് 2 ആവും. അപ്പോൾ അതിൽ സ്കാലാറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക റൂട്ട് n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1, റൂട്ട് ഓഫ് n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1. പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് അഡ്ജോയിൻ കെറ്റ് വെക്ടറിലെ അഡ്ജോയിൻ കെറ്റ് n ഇൻറ്റു കെറ്റ് n മൈനസ് 2 ആണ്. അത് ക്രോണേക്കർ ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് എ വാനിഷിംഗ് ക്രോണേക്കർ n മൈനസ് 2 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എത്ര ടേം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എയും എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകൾ മാത്രമേ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടേമുകളും 0 ആയിട്ട് മാറും. കാരണം എ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കെറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓരോന്ന് വീതം കുറഞ്ഞു പോകും. എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കെറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്കാലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ സ്ക്വയറും എ ഡാഗർ സ്ക്വയറും ഒഴിവാക്കിയത്. പിന്നുള്ള 2 ടേമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ എ ഒരു തവണ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെറ്റ് n എന്നുള്ളത് കെറ്റ് n മൈനസ് 1 ആവും. അതിൻ്റെ പുറത്ത് എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ n മൈനസ് 1ൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും കൂടി കൂടിയ n തന്നെയാവും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക, എയും എ ഡാഗറും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകൾ മാത്രം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതിയാകും. Then this becomes scalar product n a dagger plus a dagger a operating over ket n. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കാം. എ ഡാഗർ എ ആണ് ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. എ ഡാഗർ എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഗർ ദാറ്റ് വി പുട്ട് ദർ എ ഡാഗർ നൗ എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് n. എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് n ഈസ് റൂട്ട് n കെറ്റ് n മൈനസ് 1. സോ എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എന്നിനെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. റൂട്ട് n കെറ്റ് n മൈനസ് 1 കെറ്റ് n മൈനസ് 1. റൂട്ട് n കെറ്റ് n മൈനസ് 1. ഇനി എ ഡാഗർ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റൂട്ട് n നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചു, ഓപ്പറേറ്റർ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് n മൈനസ് 1 അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ
എത്രയാണുള്ളത് അതൊന്ന് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ n-1 പുറത്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് n-1 ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ n ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ get n+1, ഗെറ്റും n-ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക. അപ്പോൾ get n-1 ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ n എന്ന് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ടേം വരുന്നത് √n ഇൻറ്റു √n. ഇതുപോലെ എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ get n ഈസ് എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ get n. എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ get n ഈസ് √n+1 റൂട്ട് ഓഫ് n+1 get n+1. ഇനി √n+1 നമ്മൾ സ്കാലാറാണ് പുറത്തെഴുതി. get n+1 പുറത്ത് എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ √n+1 പുറത്തെഴുതി, √n+1. Now what remains is a operating over get n. a operating over get n+1. a ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ √n get n-1. √n തന്നെ get വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയും. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് n+1 എന്ന് തന്നെ വരും. √n+1 get n+1 ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് n എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വരിക √n+1 ഇൻറ്റു √n+1. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, ഇൻറ്റു ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ h ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 4 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് n+1 ഇൻറ്റു n+1 n+1 ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് n ഇൻറ്റു n ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് n പ്ലസ് n+1. That in the next step we will write it as a n plus n+1 equal to 2n+1. Then energy becomes epsilon h cross omega by 4 into 2n+1. ഈ ഒരു 2 കൊണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഹരിച്ചാൽ എപ്സിലോൺ h ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി ടു ദ nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ ഓവറോൾ എനർജി ഓഫ് ദി nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി അതിൻ്റെ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ n പ്ലസ് ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ദിസ് കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി n പ്ലസ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ h ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2. n പ്ലസ് ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ട് n പ്ലസ് ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2. അപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എനർജി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2. എപ്സിലോൺ ബൈ 2 വെച്ച് ഉള്ള nth ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി n പ്ലസ് ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ബൈ 2 കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി എനർജി ഓഫ് ദി harmonic oscillator once it is perturbed in terms of the spring constant of the oscillator. ഇത് 0th ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ n ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ n ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n 0 എന്നാക്കുക ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2. That is half h cross omega plus epsilon by 4 h cross omega, or this will be ഈ n എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഈ 0th ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഹാഫ് h ക്രോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2. So this increases by an amount epsilon by 2 into half h cross omega. So this is about the harmonic oscillator problem under perturbation. Now we'll see the next application, that is the case of an harmonic oscillator.